अबाटर पथे आज की 14 दिन हेब माँ को ज्वर बापांक धई काशटा मासे हेलाणी बाहरी पड़ी जे से राति सारा काशी काशी बेदम हेउचंती। कात्या पेटरे 5 मासर छुआ को धरी काम करी करी नयांत हेउची। काहारी पाई किछि करि पारुनी मलय। छुआ दुईटा खाली कौन खाइबे बोली डहळ बिकळ हेउचंती। सेमानकु चाही मुह सुकी जाउची कात्यार। मजूरी मिलिबाकु नाही। आ कोउठी कौन अछि जे से घर चलैब। संपूर्ण कहानीटा कौन आसंतु सुनिबा। गोटे अव्यक्त जंत्रणा छटपट हेउतला मलय। मलय नायक 35 वर्षर जवान टोका। घरे तार तिरिला कात्या। सान सान दुईटी पुओ बुलू आ टुलू। बुढ़ा बापा सनिया नायक माँ सूरी नायक को मिसाई 6 प्राणी कुटुंब। आज की 14 दिन हेब माँ को ज्वर बापांक धई काशटा मासे हेलाणी बाहरी पड़ी जे से राति सारा काशी काशी बेदम हेउचंती। कात्या पेटरे 5 मासर छुआ को धरी काम करी करी नयांत हेउची। काहारी पाई किछि करि पारुनी मलय। जो ठिकादार पाखरे से काम करे से जाइछि सहर को टंका आनिबाकू। एठार कुली सरदार कहउचंती कौन गोटे बिल पास हेबो तापरे टंका मिलिबो ठिकादार को। केबे मिलिबो किए जाने। सप्ताह को सप्ताह मजूरी मिले मलय को। सेइथिरे तार घर चले। एबे 2-3 सप्ताह हेलाणी मजूरी मिलिबाकू नाही। आ कोउठी कौन अछि जे से घर चलेबो। माँ जो आंब टाकुआरू कोइली काढ़ी ताको सुखाई चूना करी रखिथिला सेयाकू जाऊ करी खाउचंती समस्ते। छुआ दुईटा खाली कौन खाइबे बोली डहळ बिकळ हेउचंती। सेमानकु चाही मुह सुकी जाउची कात्यार। से निजे टिके भल मंद खाइबाकू इच्छा थिले भी मनकु मारी रहुची। मार जरुआ पाटी को किछि भल लागुनी। सी भी पिलांको मुह को चाही चुप रहुची। बापा जुड़ू जुड़ू करी चाही रहुची। असहायतार दीर्घश्वास छाड़ुची रही रही। खूब असहाय लगुची मलय को। कांदिबाकू इच्छा हेउची बुकु फटेई। दिन थिला जेतेबेले ता बापा माँ जंगलरू शालपत्र छतु महुल संग्रह करी आणुथिले। आ मलय ता भौणी राणी सांगरे से सबु जिनिस को नहीं गाँ हाटरे बिक्री करी खूब पैसा कमे आणुथला। सेतिरे हाट सौदा होई सारी आहुरी 2 पैसा बड़ी पड़ुतला। सेतक आनी माँ हाथ देला बेलू मार मुहरे जो खुशीर चंद्र उदिया हस टिकक उकुटी उठुला से खुशी 14 वर्षर पुओ मलय को काठिए बड़ देउथला आहुरी अधिक काम करने। से हाटरे बेपारी मानकर छोट छोट काम जेमिति कि टिके पानी कि चाहा आनिबा छोट छोट बोझ उठेदेबा इत्यादि काम करी आउ 2 पैसा अधिक रोजगार करी आणुथला। बाटरे भाई भौणी मिठेई खाउथिले। भौणी पाई नाली फिता नख पालिसी किणी आणुथिले। केते खुशी रे आशीर्वाद करिथिला माँ। दूर थाई अदृश्य भविष्यतर आनंदरे उजुड़ी उठुतला बापार मुह। हेले किए जानिथिला दिने सेमानकु एमिति अवस्था दिन काटिबाकू पड़िबो बोली। तांकर एवं तांकरी भलिया अनेक परिवारर दुर्भाग्यर दिन आरंभ होइतिला सेई दिन। जेउ दिन सरकार तांको गाँ पाख जंगल को नीलाम रे देइदेले सहरी बेपारी मानकू। सेमानकू मना करि दियागला सेई दिन ठारू सेमाने जंगल को जाई निज इच्छा रे तोड़ी पारिबेनी महुल शालपत्र संग्रह करि पारिबेनी झुणा महू कि छतु। जो ठिकादार जंगल को नीलाम धरिची केवल सीए किंबा तार लोक ही से सबू नहीं पारिबे। से दिन मलय भाविथिला जंगल तो सेमानकर माँ कहीं कोउ कालू ता बापा अजा अमलरू सेमानकू सेई जंगल ही पाली आसीची। ता काठ पत्र झुणा महू आ महुल इत्यादि इत्यादि देई तांको भड़िया जमीन लोक मानकर भात आंडी हैला जंगल। सरकारटा किए तांको तांकर माँ ठारू अलगा करिया पई तांको ठारू तांकर अधिकार छड़ाई नेबा पई तार छोट मुंडरे किछि पशु नथिला। धीरे धीरे तांकर गाँ रे सहरी लोकंक भीड़ बढ़िला। बड़ ठिकादार ठारू छोट ठिकादार मानक ठारू गाँर मामलतकार हाथ रे रहिला जंगलर मालिकाना। आउ बापा भड़िया लोक माने दिन मजूरिया साजी जंगल को गले शालपत्र महुल झुणा महू संग्रह करी संध्या बेले से सबु जिनिस को सरदार हाथ रे समर्पी देबा लगी।
ଯାହା ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିଲା ତା ପାଟିକୁ ଅଣ୍ଟିଲେ ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟୁ ନଥିଲା। ମାଂସାଶୀ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକିଲା ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ତିରିଲାଙ୍କ ଉପରେ। ପେଟର ଭୋକକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କେହି କେହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ସେମାନଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ତା ମା' ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କଟୁଥିଲା ବେଳେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ମହୁ ଫେଣା ଖାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାପାର। ଗାଁ ବୈଦ ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଛଳକି ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ ବାପା। ସେଇ ଦିନରୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବାପାର ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ଗଲା 15 ବର୍ଷର ଯବାନ ଟୋକା ମଳୟ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଖଟୁଛି ତ ଖଟୁଛି। ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ନିଜ ବାହାଘର ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହ ପା ସବୁ କରିଛି, ହେଲେ ପଇସାଟିଏ ସଞ୍ଚି ପାରିନି। ଯାହା କମେଇଛି ସବୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ସାହୁକାରର ଦେଣା ସୁଝିବାରେ ଯାଇଛି। ଆଜି ତା ହାତରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବସିଛି। ନିଜ କାନ୍ଧରେ କାହାର ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଚମକି ଉଠିଲା ମଳୟ। ଦେଖିଲା ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଖ ଗାଁ କୋଚିଳା ସାନ ଗିର୍ଜାର ଫାଦର। ଆଗରୁ କେତେଥର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ମଳୟ। ଖୁବ୍ ଆମାୟିକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ। ଦେଖାହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥାନ୍ତି। କେତେଥର କହିଛନ୍ତି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ଗିର୍ଜାରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବାକୁ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ସେ କେବେ ଯାଇପାରେ ନା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ଶୁଣି ଆସୁଛି ଯେ ଫାଦର ଜୋହନ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ମାଗଣା ଔଷଧ ଆଉ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାର ମୋହ ଦେଖାଇ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିର୍ଜାକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଥିବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧର୍ମାନ୍ତର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ଫାଦରଙ୍କ ଉପରେ। ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ଫାଦର ଜୋହନ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁକି ବସିଛ ମଳୟ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? ମୁଁ ତୁମର ବାପ ବୟସରେ ହେବି। ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ। ତମର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସବୁଆଡ଼ୁ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଥିବା ମଳୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସାହାରାଟିଏ ମିଳିଗଲା ଯେମିତି। ଫାଦର ଜୋହନଙ୍କ ଦୁଇପଦ ସମବେଦନାର କଥା ଶୁଣି ମଳୟର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଗଲା ତାଙ୍କୁ। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଫାଦର ଜୋହନ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ ତାକୁ। ତାର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ତାକୁ। ପକେଟରୁ କାଢ଼ି 2ଟି 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ ତା ହାତରେ। କହିଲେ, ଯା ଆଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେ। କାଲି ମାଆକୁ ଆଣି ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇ ଔଷଧପତ୍ର ନେଇଯିବୁ। ମଳୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲା ଫାଦରଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଯା, ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ପରା। ଏହା କହି ଫାଦର ଜୋହନ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଉଣ୍ଡ ପକାଇ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ ଗିର୍ଜା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ। ମଳୟର ମନେ ହେଉଥିଲା ଧଳା ପୋଷାକରେ ଦେବଦୂତ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଡାହା ମିଛ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଫାଦରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁତ୍ସାରଟନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ସେଦିନ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଘର ସଉଦା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ମିଠେଇ, କାତିଆ ଲାଗି ବାରମଜା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଔଷଧ ସହିତ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ତା ହାତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖି ସେଇ ଖୁସି ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲେ ସାରା ପରିବାର। ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଶୋଇବା ବେଳକୁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲା କାତ୍ୟା। ମାଇପି ଲୋକ, କଥାଟା ଜାଣିଲେ କାନକୁ 5 କାନ ହୋଇ ଗାଁରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଫାଦରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ମଳୟ ସତ କଥାଟା ନ କହି କରଜ ଆଣିଛି କହି ବାଆଁରେଇ ଦେଲା କାତ୍ୟାକୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଳୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଫାଦର ଜୋହନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ମାଆଙ୍କୁ ମାଇନା କରି ଔଷଧପତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ଔଷଧର ଖାଇବା ବିଧି ଜାଣିବା ଲାଗି ପଠାଇ ଦେଲେ ଆର ଘରେ ବସିଥିବା ସିଷ୍ଟର ମାର୍ଥାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପତଳା ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି ସିଷ୍ଟର ମାର୍ଥା। ତାର ଚେହେରାଟି ଥିଲା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, କଥା ଥିଲା ସେତିକି ମଧୁର। ମଳୟର ଆଖି ଦୁଇଟା ହଟୁନଥିଲା ମାର୍ଥାର ମୁହଁ ଉପରୁ। ମାଆର ଔଷଧ ଆଣିଲା ପରେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଫାଦରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା।
ଏବଂ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ହସି ଫାଦର କହିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସି ଗିର୍ଜା ପାଖରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ କିଛି କାମ କରି ସୁଝାଇ ଦେବ ସେ ଟଙ୍କା। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମନକୁ ପାଇଲା ମଳୟର। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି କାମଧନ୍ଦା ସାରି ସେ ଚାଲିଯାଏ ଗିର୍ଜାକୁ। ଫାଦର ଜୋହନ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି କରିଦେଇ ଆସେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି କାମ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ମାର୍ଥା। ତାଙ୍କର ହସଟି ଦେଖି ମଳୟ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଏ। ତାର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା କାହାକୁ ଜଣାଉନଥାଏ। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୋହ ଆବୁରି ବସିଥାଏ ତାକୁ। ଦିନେ ଯଦି ସେଠିକି ନ ଆସିପାରେ ଖୁବ୍ ଛଟପଟ ହୁଏ। ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ। ସିଷ୍ଟର ମାର୍ଥାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ସବୁବେଳେ ନାଚିଯାଏ ତା ଆଖିରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିବା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ମଳୟର। ତା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ବି। ସବୁବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ସେ। ଏବେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରର ସେମିତି ଅଭାବ ନଥିଲା ତାର। ତାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା କାତ୍ୟା। ଆଗରୁ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମଳୟ ଏବେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହୁଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଔଷଧପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ତା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ କିଣି ଆଣୁଥିଲା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଇସା ଆଣିବ, ତାକୁ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରଖିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବ, ନିଜ ଭଳିଆ ମୂଲିଆ ହେବାକୁ ଦେବନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ କଥା କାତ୍ୟାକୁ କହୁଥିଲା ମଳୟ। କାତ୍ୟାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ମଳୟ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନହେଲେ ଏତେ ପଇସା ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ। କିଛି କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କଥା ବାଁରେଇ ଦେଇ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ତା ପାଖରେ ବି ଆଗ ଭଳିଆ ନସର ପସର ହେଉନାହିଁ। ସିଏ କାମ କରି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାକିଚୁକି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଗର୍ଭବତୀ କାତ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଚରା ମରଦଟା ଉପରେ ଦୟା ହେଲା କାତ୍ୟାର। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ମଳୟକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଟିକେ ଘଷି ମୋଡ଼ି ଦେଇପାରିନି ସେ। ଆହା, କେତେ ଖଟୁଛି ମରଦଟା ତା ପାଇଁ ଆଉ ତା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା। ମଳୟର ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ପଡ଼ି ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ଆଉଁସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପାଦରୁ ଅଣ୍ଟା, ଅଣ୍ଟାରୁ ପିଠି, ଏମିତି ଆଉଁସି ଆଉଁସି ହାତ ମାରିଲା ତାର ଛାତିରେ। ଛାତିରେ ହାତ ଦେଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟ ତଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ଜିନିଷର ହାତ ବାଜିଲା କାତ୍ୟାର। କ'ଣଟାଇ ବୋଲି ମଳୟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ସାର୍ଟ ବୋତାମ ଖୋଲିଦେଲା ସିଏ। ବିସ୍ମୟରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଚମକି ଉଠିଲା କାତ୍ୟାର। ମଳୟର ବେକରେ ଝୁଲୁଥିଲା ରୂପା ଚେନରେ ବନ୍ଧା କ୍ରସଟିଏ, ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ। ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା କାତ୍ୟା। ତାହେଲେ କ'ଣ ମଳୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଛି? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜାତିପାତି ବାସନ୍ଦ କରିବେ ତ କରିବେ, ମଳୟର ଜୀବନ ରଖିବେ ତ? ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରି ଥରି ମଳୟଙ୍କୁ ଝିଙ୍କି ଏକା ଝଟକାରେ ଉଠାଇ ଦେଲା ସିଏ। ନିଦମଳମଳ ଆଖିରେ ଉଠି ପ୍ରଶ୍ନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା ମଳୟ। ନିଜର ରାଣ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ରାଣ ଦେଇ ସତ କଥାଟା ମଳୟଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ଲାଗି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା କାତ୍ୟାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ କହିଗଲା। କେମିତି ଫାଦର ଜୋହନଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥା, ଅଯାଚିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସେ ଦେଖାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ସେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ କରିଛି କେବଳ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ। ଘୃଣାରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲା କାତ୍ୟା। କହିଥିଲା, ତୁମେ ଆମକୁ ଯେମିତି ରଖିଥିଲ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳୁଥିଲୁ। କେବେ ତୁମକୁ କହିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି? ତୁମ ବାପା ମା କେବେ କହିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖା, ଭଲ ଔଷଧପତ୍ର ଆଉ ଫଳମୂଳ ଆଣି ଦେ ବୋଲି? ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ବିକିଦେଲ ଫାଦରଙ୍କ ପାଖରେ? ନିଜକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆମ ଗାଁ ଆଉ ସାଇ ଭାଇ, ଆମ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକିଦେଲ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ମରିବୁ, ବିଧର୍ମୀ ହୋଇ ନୁହେଁ। ଚାଳରେ ଖୋସା ହୋଇଥିବା ଧାରୁଆ କାତିଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା କାତ୍ୟା। କହିଲା, ଆମ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା ତ ଆଜି ସେ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଦୂର କରିଦେଉଛି। ଆଗ ପୁଅ ଦୁହିଁକୁ ହାଣିବି, ତାପରେ ନିଜେ ହାଣିହେବି। ତମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଏକାଥରକେ ତୁଟିଯିବ। ପୁଅ ଦୁହିଁକୁ ଆଉ କାତ୍ୟାକୁ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମଳୟ।
କାତ୍ୟାର ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଶୁଣି ହାଲକା ଶୁଖିଗଲା ତାର। ଧାଇଁ ଯାଇ କାତ୍ୟାର ହାତରୁ କଟୁରୀଟା ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ କାତ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କାତ୍ୟା, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତତେ କିମ୍ବା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଜାତି ହୋଇ ଆସିବି। ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ଗିର୍ଜା ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରେ ନାହିଁ କି ନିଜେ ମର ନାହିଁ ଲୋ। ତମକୁ ହରାଇ ମୁଁ ମରିଯିବି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାତ୍ୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ମଳୟ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବୋଇ ଓଦା ହୋଇଥିଲା ଘରର ମାଟି ଚଟାଣ। ସତେ ଯେପରି ଦୁହିଁଙ୍କ ଲୁହରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୃଥିବୀର ସବୁ କଳୁଷ। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ଆସୁଥିଲା। ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ମଳୟ ବାହାରିଗଲା ବାହାରକୁ। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ। বন্ধুগণ আশা করছু আপন মানুষ এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেলকে লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেলকে নূয়া করি আসিথিতি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনକୁ দবাই অল বটনটিକୁ চিপি দিয়ন্তু। যেতেবেলে বি এইভଳି ভিডিও আমার চ্যানেলে আসিব সর্বপ্রথমে আপন ମାନଙ୍କ পাখକୁ নোটিফিকেশন দিব। পুଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।